very humbly request you as well as Dr. Harikumar Garu, you for just give us 5 minutes. After that, the award distribution will take place. But before to that, I would hand over the stage to Dr. Harikumar. What he does, you. Good morning to Doctor Fraternity and Act Now Foundation. Claps. Sir. All of you, keep hands like this, because in Abdul Kalam, A stands for attention. We give lot of attention to the patients, but the society is not giving proper attention to the doctors. Okay, let us check our attention potential. I count 1 to 5. When I say 5, you should clap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Just okay. Right, 1, 2, 3. Why all of you clapped for 3? I said for 5. This is how most of the time we react, not respond. If becoming more responsible is awesome achievement. Okay. Next in Abdul Kalam, B, that is bidirectional. That is bold. Keep 2 fingers like this. Move 1 finger in forward direction. Yes, I'll move forward with a lot of enthusiasm. Say loudly. I'll move in life with a lot of enthusiasm and energy, enlightening others. Yes, this one reverse. Try to do both. Bidirectional. Is it possible? Is it possible? Not possible. From this we have to understand. We can do only one thing at a time. No need to do all the things. Okay? From A, you have to understand why you clapped for 3 instead of 5. Any reason you want to give? You just followed me. Huh? But I say you are not. You didn't follow my words, but you followed my action. We are all very action-oriented people. Claps to all action-oriented doctors. Next, ABD. D is for dhyan. So no need to do any dhyan specially. No need to follow any religious practice separately. We are all called Vaidyo Narayana Hari. We are all equal to the God. Let us check our God's potential. Are we really gods? Let me check now. Okay, all of you draw 6 with right finger. 6, 1. Yes. Now with the right leg, I think 2 minutes over the time given to me. The right leg you have to draw like this. Please do it with right leg only. Those who have legs, please do it. Yes, very good. Madam is doing very well. Yes, do it. Can you do for a half minute? Because we will sit in the clinic after our work. We will sit in the clinic for more than 3 hours. We will watch movie more than 3 hours. Can we do for 1 minute like this? How many of you can do? If we do, extra memento will come. Extra 1 lakh check will come to us. Okay? If not, if we fail, you have to liberally donate to the Act Now. If not, at least give 1 treat to the Dr. Harikumar privately. Okay, if we fail. If we win, we'll give 1 lakh check, extra memento too. Okay, right. Let us all do in clockwise direction. గడియారం ముళ్ళు ఎలా తిరుగుతుందో అలా చేయండి. కాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే. యూజ్ ఇట్ ఆర్ అదర్వైజ్ లూజ్ ఇట్ అన్నారు. ఎస్, అలా చేయండి. 10 seconds ఓవర్. బాగా చేస్తున్నారు అందరూ. ఈ చేత్తో 6 గీయండి. ఏం జరుగుతుంది కింద? కింద ఏం జరుగుతుంది? చేస్తున్నారా? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. రండి మేడం, రండి 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 రండి. మీకు 1 lakh చెక్ ఇస్తా. రండి రండి మేడం, ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టేసేయండి. రండి రండి, 1 lakh చెక్ ఇద్దాం. ఒకసారి గీయండి చూద్దాం. చేయండి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో న్యూరాలజిస్ట్ అనిపించుకున్నారు, చాలా సంతోషం. When you see, our life is so mechanical, moving with the time. When you do 6 energy centers activating meditation, dhyan in our life, you all know, all our endocrinal glands corresponds to energy centers, 6 centers. When we draw 6 or when we meditate, our life, the so-called mechanical life, will become reverse. As an anti-aging surgeon, I advise all of you, prescribe mental health meditation to
all the patients. Now, all of you keep your fingers for 1 minute. Will do? Yes, sit straight, close your eyes, and start observing the breath. Breath is our natural companion. Just be with the breath, said by Buddha. SPM beautifully defines health as not only body health, mind and emotional, spiritual health should be taken care of. Then only we are all Vaidyo Narayano Harihi. Last 30 seconds, be with the breath. Observe how it is going in and coming out. Normal, natural, easy, soft breath observation. Soft breath observation. As you are observing the breath, there is no need to chant any mantra. No need to visualize any god. Just be with the breath. Last 30 seconds. For our own health, for our own happiness and joy. People observe the breath in intensive care units. काल करे सो आज करे सो अब, फल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब. Act now. Be with the breath. Last 15 seconds. As you are observing the breath, body is becoming very, very light. Mind is becoming very, very fresh, calm, normal, natural, easy, soft, tender breath observation. Mental health is the root. Physical health is the fruit. Breath connects body, mind and soul. As we are not importing mental and emotional health, we are all considered as half doctors in the view of God, in the view of society. Be with the breath. We are all saviors. Let us save ourselves through smile breath awareness. Have smile on the face. No income tax paying face. As you are observing the breath, the smile on the face is increasing, spreading all over the face, all over the body, filling every cell of you. Every part of you is smiling, radiating the smiles into this room, high-techs, into our workplace, family. Whole nation is smiling because of you. Last 5 seconds. Body is becoming very, very light. Mind is absolutely becoming zero to become hero. Normal. Spreading the smiles all over the creation. Wherever you are, there will be smiles, happiness, joy, peace, power. హాయిగా శ్వాసధార పైన ధ్యాసధార. Breath connects body, mind and soul. It is our duty to impart not only the physical health but also mental, emotional, spiritual health. Be with the breath. శరీరమంతా హాయిగా, మనస్సంతా ప్రశాంతంగా అవుతూ నెమ్మది నెమ్మదిగా చేతులు కళ్ళ మీద ఉంచుకుందాం. చిరునవ్వుతో, నగుమోముతో హాయిగా కళ్ళు తెరుస్తూ క్లప్స్ 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 క్లప్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మనమంతా కూడా ఇలా మెడిటేషన్ గురించి, మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడకపోతున్నాం కాబట్టే ట్రాక్స్ అంతా వస్తున్నారు. అన్సైంటిఫిక్ పీపుల్ అంతా వచ్చి లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఏదైనా మాట్లాడితే మనం మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే చదువుకున్నది జీవితం గురించి, లైఫ్ గురించి, పుట్టుక గురించి, డెత్ గురించి. మనం మాట్లాడినందుకు ఎవరెవరో గురువులు అంటూ వస్తున్నారు, ఎవరెవరో హెల్త్ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నారు. రావడం
తప్పని అనడం లేదు. ది సొసైటీ ఈజ్ స్పాయిల్డ్ నాట్ బై ది క్వాక్స్, నాట్ బై ది ఇల్ పీపుల్, బట్ ది సైలెన్స్ ఆఫ్ ది గుడ్ పీపుల్. సొసైటీ చెడిపోతున్నది మనలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడకపోవడం వల్ల. మనమంతా చక్కగా ఈ మానసిక ప్రశాంతత గురించి ఏదైతే ఉందో సెల్ఫ్ గురించి, అదంతా స్పిరిచువల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడాలని విన్నవించుకుంటూ, ఒకవేళ మనకు వీలు కాకపోతే మన నర్సెస్ ద్వారా ఇన్ పేషెంట్స్కు వెయిటింగ్ రూమ్లో ఇదంతా మనం చేస్తుంటే, హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా టెంపుల్స్ అయిన రోజు ప్రత్యేకంగా గాడ్ అవసరం లేదని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్స్కి మూర్తి గారు ఇటువంటి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం ఎంతవరకు స్ఫూర్తినిస్తుందంటే ఏం చెప్తారు సార్? విద్వత్తో వీలు చూసుకొని వ్యధను దూరం చేసేటువంటి వాడు వైద్యుడు. అంటే విద్వత్ ఉండాలి. వారు చదువుకున్నటువంటి చదువు ఎంత గొప్పదైనా కూడా దాన్ని గుర్తించేటువంటి హృదయం అనేది ఉండాలి. యాక్నో ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది నాన్ మెడికల్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పటికి కూడా డాక్టర్స్ యొక్క సేవలను గుర్తిస్తుందంటే హృదయం ఉన్నటువంటి వారు, మెదడు ఉన్నటువంటి వారు, మనసు ఉన్నటువంటి వారు, జీవితం ఉన్నటువంటి వారు. కాబట్టే జీవితాన్ని పెంపొందించేటువంటి వైద్యులకు విజ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఆ విద్వత్తో కూడినటువంటి వ్యధను దూరం చేసేటువంటి వైద్యులను ఆదరిస్తున్నటువంటి వారిని తప్పకుండా అభినందించాల్సిందే. ముఖ్యంగా కోవిడ్ సమయంలో ప్రాణాలను అడ్డుపెట్టి కూడా వారు చేసినటువంటి సేవలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని గుర్తిస్తున్నటువంటి యాక్నో ఫౌండేషన్కు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. కరోనా సమయంలో ఎంతోమంది యువ డాక్టర్లు కరోనా వచ్చి చనిపోయారు సేవలు చేసి. ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతారు సార్ ఒక డాక్టర్గా? ఎవరైనా కానీ, అది డాక్టర్లనే కాకుండా ఎవరు చనిపోయినా కూడా బాధ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అయితే ముఖ్యంగా డాక్టర్ల పిల్లలు డాక్టర్లు అవుతారంటారు చూడండి. ఇలా చనిపోతున్నప్పుడు, యువ డాక్టర్లు చనిపోతున్నప్పుడు పిల్లలను వైద్య వృత్తిలో చేర్పించాలంటే డాక్టర్లకు మనసు ఒప్పదన్నట్టు. అందుకే నేను కూడా ముందుగానే ఇవన్నీ కొంత ముందు చూపు కలిగినటువంటి వాడిని కాబట్టి మా పిల్లల్ని ఇంజనీర్లని చేశారన్నట్టు. ఫైనల్గా కరోనా రాకముందు డాక్టర్ల పైన ఒక గౌరవం ఏర్పడితే, కరోనా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేసిన సేవల తర్వాత డాక్టర్స్ పైన రెండింతల గౌరవం వచ్చింది. దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారండి? గౌరవాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరండి. అయితే ఎట్లా ఉంటుందంటే, మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయకపోయినా అవసరం లేదు, అంటే స్లాప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏదైతే క్లాప్స్ అంటారు చూడండి, క్లాప్స్ మేము ఏదైనా మంచి పని చేస్తే క్లాప్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, స్లాప్ చేయకుంటే చాలు. వీ ఆల్వేస్ అలౌ ఎవ్రీ వన్ టు హీల్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్. అంటే మా ఒడిలో ల్యాప్లో వాళ్ళను ఎంత బాగా వారికి సేవ అందించాలనుకుంటాం, ఏదో మేము అభినందనలకు గౌరవం కోసం. అయితే మనిషి అన్న తర్వాత కొంత మెచ్చుకోవాలనేటువంటిది ఉంటే, అభినందన ఉంటే ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి యాక్నో ఫౌండేషన్ వారు ఆదరించడం, అభినందించడము. సొసైటీ కూడా మీరు మాకు ఏదో మంచి చేయాలని మేము అనుకోం, కీడు చేయకపోతే చాలు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుంటే చాలు, మేము మీకు ఎప్పుడు సేవలు అందించడానికి ముందుంటామని ఒక కోవిడ్ వారియర్గా ఎంతోమంది ప్రాణాలను కోల్పోయినటువంటి ఈ సందర్భంలో, అంటే మీ ప్రాణాలను చూసుకుంటూ, ముఖ్యంగా వైద్య వృత్తిలో పక్కన జీవిత భాగస్వామి పక్కన ఉన్నా కూడా ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఎమర్జెన్సీ ఉంటే. కాబట్టి ఇటువంటి సేవను మీరు గుర్తించి, దేవుడని అనుకోవద్దండి, ఒక దయగల మనిషిగా డాక్టర్ను గుర్తిస్తే సేవ్ యువర్ సేవియర్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకొని డాక్టర్లను బాగా చూసుకోండి. మీరు మీ ఆరోగ్యాలన్నీ ఎప్పుడు బాగుంటాయి. బెస్ట్ విషెస్ సార్. ఫైనల్గా ప్రపంచంలో మళ్ళీ కరోనా విజృంభిస్తుంది. దక్షిణాఫ్రికాలో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది, ఒమిక్రాన్ అనే వేరియంట్. గత నవంబర్ 25న 2500 కేసులు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు ప్రజలు తీసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? అందరికీ తెలిసిన జాగ్రత్తలే తీసుకోవాలి. తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, కరోనా కాకపోతే పిరోనా వస్తుంది, పిరోనా కాకపోతే తిరోనా వస్తుంది, అప్పుడు మరోనా అనేది తప్పకుండా జరుగుతుంది. కాబట్టి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏవైతే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనము జాగ్రత్తగా వ్యాయామం ఎలా చేస్తామో, మెడిటేషన్ ఎలా చేస్తామో, మంచి ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటామో, 3 మనకు తెలుసు. సేఫ్ డిస్టెన్స్ పాటించడము, అలాగే మాస్క్ ధరించడము, మనము శానిటైజేషన్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో హైజీన్ అంటారన్నట్టు, పరిశుభ్రత పాటించాలి. ఎట్లయితే మందులు, సర్జరీలు ఏ విధంగా ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయో, వ్యక్తిగత శుభ్రత అనేటువంటిది, వ్యక్తిగత సంస్కారం అనేటువంటిది, వ్యక్తిగత విలువలు అనేటువంటిది, వ్యక్తిగత జీవన విధానం అనేటువంటిది ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది. కాబట్టి మనం పాటించకపోతే ఏమవుతుంది, కరోనా కాకపోతే పిరోనా వస్తుంది, పిరోనా కాకపోతే తిరోనా వస్తుంది, తిరోనా కాకపోతే మరోనా జరుగుతుంది.